مفتی اختر علیمی کے خلاف غم و غصے کا اظہار۔ بنگلور میں مختلف خانقاہوں نے مفتی اختر علیمی کے بیان کی مذمت۔ آج بتاریخ 21 دسمبر بروز اتوار میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ان خانقاہوں کے نمائندوں نے کہا کہ مفتی اختر علیمی نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہے۔ نعت شریف میں اے زہرا کے بابا، اے حسنین کے نانا، اس طرح کے جملوں کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہوئے مفتی اختر علیمی نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی ہے۔ خانقاہ ازدکیہ کے نمائندے حافظ سید امین الحق قادری، خانقاہ مولا علی کے خلیفہ غلام محمد قادری، خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ زین العابدین ترابی اور صوفی سید صوفیان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مفتی اختر علیمی کے بیان پر اپنی برہمی کا، اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مدد کن فی سبیل اللہ۔ آج جو ہے تمام مشائخین کی جانب سے گستاخان رسول، گستاخان اہل بیت کی مذمت کرنے کے لیے یہ نشست منعقد کی گئی ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں گستاخی کرنے والا اختر علیمی مفتی نہیں، یہ کوفتی ہے۔ یہ لوگوں کے ایمانوں سے کھیلنے والا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جد الحسن والحسین پکارنے سے منع کرنے والا، بی بی فاطمۃ الزہرا کے بابا کہنے سے منع کرنے والا، اہل بیت کی ادب اور عزت میں نعرے لگانے والوں کو منع کرنے والا، ان کے نام سے منخبت، ان کے نام سے اشعار پڑھنے کو منع کرنے والا، ان کی عزت سے، ان کی شان و عظمت بیان کرنے والے کے دل کہ لوگوں کو دیکھنے سے اس کے دل میں کینہ، بغض، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی علامت ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمۃ الزہرا، امام حسن و حسین سے دلی محبت کی جائے۔ جس طرح سے رسول اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ یہ انہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے جو دل پاک ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے اور جسے پنجتن چاہتے ہیں۔ غلیظ دلوں میں، کمینے دلوں میں، غدار دلوں میں، معاویہ کی خون ملے ہوئے لوگوں میں یہ محبت پائی نہیں جاتی۔ ان لوگوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑا، اور اب جو ہے اہل بیت کے نام سے چڑ پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں بھی مولا علی کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اختر علیمی کو دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے اور ان سے اپنے کمینے پن کا اظہار بڑے بڑے جلسوں میں، میلادوں میں، 11ویں شریف میں کرتا ہے، اور انہی کی روٹی کھاتا ہے اور انہی سے غداری کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے ایسے غداروں سے بچے رہیں اور اس کی بھرپور مذمت کریں۔ جو کہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے بابا پر صلاۃ و سلام، جد الحسن والحسین پر صلاۃ و سلام کہنے والے کو جو منع کرتا ہے وہ کمینہ ہے، وہ بے دین ہے، اور جو ہے مسلمان عاشقان اہل بیت، اہل سنت کو جو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ معافی مانگے اور توبہ کرے اور پھر سے کلمہ پڑھے اور داخل اسلام ہو جائے، اور سب لوگوں کے سامنے علل اعلان یہ توبہ کرنے کی ہم اس سے گزارش کرتے ہیں، ورنہ جو ہے اپنے مفتی کفتی ہونے کا جو ہے اپنا معاملہ ختم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خانقاہ ترابیہ سے سید شاہ زین العابدین ترابی سہرورد خواجہ چشتی شتاری، جو حال ہی میں مفتی اختر علیمی جو انہیں بیان دیا ہے، اسے پورے خانقاہ ترابیہ، صرف خانقاہ ترابیہ سے نہیں بلکہ کئی اس منچ پر جو ہے کئی مشائخ جمع ہوئے ہیں
तमाम की जानिब से इसे जो है हम लोग बिल्कुल मजम्मत करते हैं और जो है तमाम इदारों से जो असली सूफी इदारे हैं उनसे ये अपील करते हैं कि तमाम लोग जाकर जो है इसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, हमारे शहर बेंगलुरु में जो इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात का लुबादा ओढ़े नासबियत अपने जड़ों को मजबूत करने पर तुली हुई है, आए दिन ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैतान इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं। ये डायरेक्टली दुश्मनी करने पर आने की इनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन दुश्मनान आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तस्करा, जो तारीख और रिवायतों में सियाही यानी कि एक सियाह धब्बा है, वो उन तारीखों को, उन रिवायतों को सफेद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिलों का, उनके दुश्मनों का, उनके साथ जो दुश्मनी का हक अदा करते थे उनका जिक्र खैर के साथ करते हैं, और इनको जिनका जिक्र खैर के साथ करना है उनका जिक्र, उनके जिक्र से इनको चिढ़ होती है। यानी कि ये जो अभी परसों एक नॉर्थ का जो मौलवी अख्तर अलीमी जो अपने आप को मुफ्ती कहलवाता है, ये नासबियत और खारिजियत के ऐसे दलदल में फंस चुका है कि इसे जिक्र अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकलीफ हो रही है। और सिर्फ जिक्र अली से नहीं, अब देखने में यह भी आ रहा है कि ज़हरा के बाबा यानी कि ये मंसूब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन इसे कल तक तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से तकलीफ होती थी, लेकिन अब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से भी और उनके औसाफ से भी और उनके निस्बत से भी और उनके घर वालों से भी तकलीफ हो रही है। ये मुफ्ती यानी कि ज़हरा के बाबा ये जुमले पर इतनी सख्ती से, इतनी नासबियत के साथ जवाब देता है कि ये कुरान की आयत पेश करता है। वो भूल गया कि वही कुरान में अल्लाह ताला अपने हबीब पाक अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं मुदस्सिर, कहीं मुजम्मिल और दरूद ताज में जद्दुल हसन वल हुसैन और अबुल कासिम के साथ पुकारा गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम यानी कि कासिम के बाप ये निस्बत देकर पुकारा गया है। ये नाअहली, ये कम इल्मी की वजह से आए दिन अपने नासबियत व खारजियत को, जो नासबियत और खारजियत की जड़ें मजबूत करने के लिए हमारे शहर बेंगलुरु में जो इत्तेहाद यानी कि तमाम मसलक और तमाम फिरके यहां बाहमी इत्तेहाद के साथ रहते हैं, और यहां गंगा जमनी तहजीब है, यहां ये गंगा जमनी तहजीब, और यहां ये दरिया में जो पुरसुकून बह रही है उसमें कंकर डालकर फित्ने फसाद बर्पा करने में तुले हुए हैं। मैं हुकूमत कर्नाटका के जो मौजूदा हुकूमत है और तमाम इदारा अहले सुन्नत वल जमात का मैं ये गुजारिश करता हूं कि इस मौलवी पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अगर ये एक्शन ना लिया जाए तो यहां तक देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जो नासबियत और खारजियत की जड़ें मजबूत होकर जो फितना फसाद बरपाएंगे, जो फितना और फसाद बर्पा करेंगे, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा उस वक्त। तो ये फितने और फसादात होने से पहले तो सबसे पहले ऐसे मौलवियों को यहां आने से और यहां खुतबात देने से और इनके तासुब भरे बयानात करवाने से यहां रोका जाए, यहां बैन किया जाए, और जो इदारे और जो जिम्मेदारान और जो उमाइदीन उसको यहां दावत देकर यहां बुलाकर जो फितना फसादात फैलाते हैं, तो मैं गुजारिश करता हूं ये इंक्वायरी कमीशन के जरिए से इन पर इंक्वायरी की जाए
और ये कौन, ये किस चीज का प्रोपेगेंडा है, इस पर तहकीक की जाए और उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये एक निशान इबरत हो कि किसी मसलक और किसी फिरके के खिलाफ बोलना कि यहां हमारे हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान का आईन उसे किस नजर से देखता है और किस बुनियाद पर उसे सजा देता है। जो आर्टिकल है उसकी बुनियाद पर इससे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि सूफियान कराम और उलमा कराम में जो फितना फसादात करने की कोशिश आए दिन कर रहे हैं, तो इस पर लगाम लगाई जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज यहाँ पर हमारे खानख्वाह में सारे मशाइख इकराम यहाँ पर जमे हैं, और एक जो फितनाबाज, जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा फितनाबाज, नाज़बी, खारजी, मुनाफिक, जो अपने आप को मुफ्ती कहता है और लोगों को ये अपने आप को अहले सुन्नत का बड़ा मानता है। और यहाँ पर भी हमारे इस शहर बेंगलोर जो अमन का शहर है, यहाँ पर सारे हम अहले सुन्नत, अहले तशरीओ और दीगर मजहब के सारे लोग भाई भाई और एक दूसरे के महफिलों और मजलिसों में जाने वाले, ऐसे पुरसुकून माहौल में ऐसे लोगों को कुछ इदारे बेंगलोर के भी बुलाते हैं और ऐसे झूठे लोगों को बुलाकर यहाँ पर इंतशार पैदा करते हैं। उसका नाम अख्तर अलीमी है। इस पिछले साल भी ये आया था बेंगलोर में कुछ मुनाजिरे के लिए, और उसके अंदर आकर भी उसने कुरान की तिलावत जब की तो उसमें बहुत सी ऐसी गलतियां की है जिससे उसके ऊपर कुफर लाजिम हो जाता है और ईमान से बाहर है, जब तक वो अलल ऐलान तौबा ना करे, क्योंकि उसने कुछ कुरान की आयतों में तहरीफ की, ये एक बात थी। और साथ साथ में इतना बड़ा झूठा है ये कि उसने अपने मदरसों में और अपने जगह पर बहुत से पैसे कलेक्ट किए और अपने आप को हज जा रहा हूं करके केरला में 2 महीने था, और केरला में 2 महीने रहने के बाद लोगों को कहा कि मैं हज जाके आया हूं। ऐसे लोगों को यहाँ के लोग पनाह देते हैं, शय देते हैं, बुलाते हैं और उनको अपना सरदार बनाते हैं। इसने फिर कुछ दिनों के बाद जब एक मनक़बत खान अली का जिक्र करता, जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली का जिक्र इबादत है, जितना अली करो असल में अली नहीं, वो असल में अल्लाह की इबादत है। जब वो कहा तो इसने उसको रोक कर कहा कि अली का जिक्र ये आकर राबजियत है, ये शियत है, और उसको तंज किया था। फिर अब थोड़े दिनों के बाद इसने और एक शेवा खेला कि उसने कहा कि अबुल जहरा कहना, फातिमा जहरा के बाप कहना, या रसूल अल्लाह को हसनैन के नाना कहना ये हराम है, और जिसने भी कहा यह शिरक है। मुझे आप बताइए, दरूद ताज जो कदीम जमाने से लोगों ने ये कहा है कि ये दरूद ताज भी बहुत बेहतरीन दुआओं में से, दरूदों में से दरूद है और बुजुर्गान दीन है, उसके अंदर दरूद ताज के अंदर जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सखलैन करके है, और हर वली ने इस दरूद ताज को पढ़ा है, आज भी करें। क्या उस दरूद ताज को लिखने वाले क्या उन्होंने हराम किया? और फिर उससे अगर कदीम जमाने में जाए, अहल बैत के जमाने में, रसूल अल्लाह के जमाने में, जब रसूल अल्लाह से पूछा गया आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें दरूद की तलकीन कीजिए, तो उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह आप कौन सा दरूद पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा मैं दरूद फातिमा पढ़ता हूं, और दरूद फातिमा यूं है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदता फातिमता व अबूहा व बालिहा व बनुहा। दरूद हो फातिमा के बाबा पर, उनके शौहर पर, उनके बच्चों पर। क्या ये दरूद बनाने वाले अइम्मा अहले बैत क्या हुए? इसकी नजर में ये कुफ्र हो गया, और उन्होंने हमारे दिलों को, हमारे ईमान को ठेस पहुंचाया। ये हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इन जैसे फसादी मुल्लाओं को हमारे शहर बेंगलोर में, कर्नाटका में आने से रोकें, और इनको जो इनके साथ हैं उन पर अच्छी कड़ी कार्रवाई करें। और जो यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब जो सूफिया इकराम से चल रही है, औलिया से चल रही है, कि हम न बगैर मजहब व मिल्लत हम सब तवक्कल मस्तान जाते हैं, मानिक मस्तान जाते हैं, हर खान के अंदर कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, खाएगा पिएगा, साथ में बैठेंगे। इस मजहब के इस प्यारे सूफिया घराने को जो इस्लाम के अंदर ये प्रचार करता है सलामती, ऐसे लोग खुद अपने ही मुसलमानों के अंदर, अहले सुन्नत के अंदर, अगर कोई शख्स इस फातिमा जहरा के बाबा या हसनैन के नाना कहता है तो इसने उनको काफिर कहा और फतवा दिया कि उनके ऊपर लाजिम है, तौबा लाजिम है। ऐसे फतवा खोर लोगों को
کہتے ہیں کہ ہم ان پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، اس پر FIR کیے جائے، اور ہمارے جو تہذیب ہے، جو خواجہ غریب النواز کا ہندوستان ہے، جنہوں نے کہا کہ شاست حسین باد شاست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بلا لا الہ ہستن، یہاں تک خواجہ نے کہا کہ لا الہ کی بنا جو فاؤنڈیشن ہے وہ حسین ہے۔ اب ان کے پر بھی یہ بات گئی، جب وہ زہرا کے بابا کہتا ہے تو امام حسین کو لا الہ کی بنا کہنے والے خواجہ بھی ہیں، ان کے پر بھی بات گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو روکیں اور ان کے پر کڑی سے کڑی کارروائی کریں، اور یہ گزارش کرتے ہیں سارے مشائخ آئیں، سارے خانخواہ ہیں، سارے اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اصل اہل سنت ہیں، اصلی حلالی ہیں، آئیں آگے بڑھیں۔ جو درود آپ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا پڑھتے ہیں؟ آل محمد۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی، رسول نے ہی کہا کہ آل محمد آپ کے درود میں شامل ہے، تو اللہ کو کچھ بھی نہیں کہ محمد کی آل کہنا عبادت ہے، اس کو کیوں جلن کھوٹتی ہے کہ ہمیں اگر زہرا کے بابا کہتے تو کیا وہ بھی آل محمد ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کا خاندان جو چلا ہے وہ زہرا سے چلا ہے۔ عورت جو سارے کائنات میں جس کا بھی خاندان چلا ہے وہ مرد بچوں سے چلا ہے، مگر میرے آقا کا خاندان زہرا پاک سے چلا ہے۔ لوگوں کو یہ ضروری سمجھنا چاہیے، یہ نازبی ہیں، یہ خارجی ہیں، چھپے ہوئے یہ ایسے خراب لوگ ہیں جو اپنا ایمان کو نکالیں گے، اہل بیت کی محبت نکالیں گے اور منافقت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے گزارش ہے آپ سب نکلیں، اس کے بارے میں ایک اچھی FIR کریں، اپنے اسٹیشنوں میں کریں، اپنے اداروں سے کریں، اور یہ آواز اٹھائیں، ورنہ اگر اہل بیت ہمارے دلوں میں سے چلے گئے، سمجھ لینا ہم لوگ روحانی طریقے سے ختم ہو گئے۔ کیونکہ آج اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ کے رسول نے چھوڑی ہے وہ قرآن اور اہل بیت، جو ان کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اہل بیت کا دامن چھڑا کر ہم کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اور ہم سب مذمت کرتے ہیں، سارے خانخواہ والے یہاں پر جتنے بھی جڑے ہیں سارے خانخواہ والے مذمت کرتے ہیں، اور سب سے گزارش کرتے ہیں آپ کھل کر آئیں اور یہ بات کریں کہ اہل بیت کے اگر کوئی گستاخ ہیں وہ خدا کی قسم اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، وہ اللہ کا گستاخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔